دې ظالمانو څلور ورځه عباس ویشتی. اوس خو راته بچی وایي چې راشه پاپا پونې درله وکړم. دا د پلار چې دی د دیدارګل یو واحد سهاره وه. क्रॉस फायरिंग होती है और ये बंदा वहाँ पे हलाक हो जाता है. او دا ظالمان دا آیسیان دا چې دی رووته او دی وویشتو او عباس یې شهید کو. موټر سایکل یو مغزي کې پرېښودو او دی په کوڅو کې غیب شو. د آباد د بادرۍ په وجه باندې د عباس په قبر جنډه لګېدلې ده. مان नहीं लेके जा सके थे क्योंकि ये वाकया इस तरह खराब हो गया था. نو د دې موبایل د خدای خونه ورانه کی چې دا اسمارانو د موبایلو پسې ګرځي. او بایک څه تقریبا 3 کیلومتر پورې مونږ هغه چیس کو، هغې نه پس هغه مونږ هیټم کو. पुलिस को देखते साथ इन्होंने फायरिंग खोल दी, क्रॉस फायरिंग हुई और इसी क्रॉस फायरिंग के दरमियान में ही एक साथी जो है अब्दुल कयूम वो अपने दूसरे साथी की फायर से लग के हलाक हो गया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल. नाज़रीन, मौजूद हूं पिश्ता खरा के इलाके शाहीन कॉलोनी में. यहां पर चंद रोज कबल मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार राहजोनों ने असलहे की नोक पर कस्टम एहलकार को यरगमाल बनाया और फिर मुजामत कर फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया. इस वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई, गिरोह को बेनकाब किया और फिर वो राहजन भी अपने अंजाम को पहुंच गया. कस्टम एहलकार को गोली मारने वाला कौन था, राहजन गिरोह कैसे बेनकाब हुआ, फायरिंग किसने की, वारदात के बाद हुआ क्या, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा. हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे. हमारे साथ ही रहिए. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कस्टम एहलकार मकतूल अब्बास खान के वर्षा मौजूद है. आइए इनसे बात करते हैं. काका लावल दे अल्लाह पाक तासुल सबके यो गटा सदमा शेवा दारा तुज लकदा सवा के संग हो. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ وراره په دغه ټایم د ډیوټي نه راغلل 10 منټ او 4 بجې وي. دا شکماران په شاهین کالونیا سیټ نه وروته د خپل وروالو موبایل باندې حمله کړې ده چې موبایل باندې حمله کړې ده، موبایل نه دی ورکړی چې موبایل نه دی ورکړی دی ورسره په پنجو شوی دی چې په پربنجو شوی دی. ظالمانو څلور ورځه عباس ویشتی. عباس اوس 3 کالو شو چې بړتي شوی و. عباس یو ډېر بهادر بچی و، یو ډېر ښایسته بچی و. پلار یې زما په رنګ بوډا دی، زه د پلار نه بوډا یم، هغه زما نه زیات بوډا دی. دا د پلار چې دی د دیدارګل یو واحد سهاره وه. د دیدارګل په کشتم کې بړتي و، ډریور و. هغه ډېر مینت او خوارۍ سره د خپل بچی 3 کاله مخکې بړتي کو. دې دپاره یې بړتي کو چې یاره دا زما بچی به ماله کماوی کوي، مال به تنخوا وروړي. او دا ظالمان دا آیسیان دا چې دی رووته او دی وویشتو او عباس یې شهید کو. पुलिस वाला CCP मियां सईद साहब ډېره بهادري وکړه، SP صاحب عمر صاحب بفریدي او زمونږ چې دی عمران SHO د پیشتخرې ډېره بهادري وکړه او دا خلک خپل انجام ته ورسول. د پولیس ښایسته ښایسته بهادر بچي دي، نوجوانان بچي دي. الله دې دې کامیاب او خوشحاله ساتي. خو موږ عوامو هم پکار ده چې موږ د پولیس بھرپور امداد کوو او پولیس هم زموږ بھرپور امداد کوي. काका दारा तो वया अब्बास को ढेर खस्ता जवान हो, ढेर बाडीदार हो, डिपार्टमेंट में पे ढेर ज्यादा खपरे वली चागर रागली वर सलामी वर करे वा सरकारी बिल्कुल यो आगा सिर्फ यो मोबाइल ल खातिरा अब्बास लाड़ो दा दुनिया वला रोان गदा कोरी वला रोان. عباس زه د دې خلیل مومندو د جرګو مشرم یم، خو اوس ما مشري 2023 کې پریښې ده. نو ما به د بدماشانو جوړې چې کولې بدماشانو به ویل زما په کور خو جنډه نه لګېدلې، نن د عباس په قبر باندې جنډه لګېدلې. زه دا فخر کوم. पाकिस्तान د پاکستان جنډه پې لګېدلې ده، په کشتم سره قبر دی. دا جنډه په هغه خلکو لګي چې هغه بهادري وکړي او شهید شي. مونږ باندې خو نه لګي که نه. دا دشمنداره خلک وایي زما په کور کومه جنډه ولګېده. د عباس په قبر باندې د الله په لوی فضل او رحم سره د آباد د بادرۍ په وجه باندې د عباس په قبر جنډه لګېدلې ده. زه حکومت ته بیا هم دا خواست کوم چې د اسمارو پسې وګرځي او د اسمار راغونډ کړي او بس یو ځای کې یو جیل کې ورلړه کړي او علاج ول وکړي. काका لکه انتهایی افسوس خبره ده چې دا موبایل دی یا به د 1 روپو وي یا به د 2 یا به د 3 وي، خو نن هغه د عباس بچي خپل پلار پسې خامخا جاړي چې زمونږ پلار څه شو. د یو انسان قیمت صرف دا موبایل دی. د انسان اړو قیمت نشته. دا موبایل به د 500,000 د 1 روپو او د عباس بچي د ګل غونتې خو د ګل غونتې دو بچي دا به لویږي. دی به څه وایي چې زموږ پلار څه شو، چا ویشتی دی. د عباس بوډا پلار دی، بوډا مور ده. هغه مور بیماره پرته ده، پلار بوډا پروت دی، ذهني ټینشن کې د خبره چا سره نشي کولی. نو د دې موبایل د خدای خونه ورانه کی چې دا اسمارانو د موبایلو پسې ګرځي. خو یو سړي ته دی وایي چې دا موبایل مال راکړه زما په کار دی، نو ولا بیا ورکړی که د 500,000 که د 1 لکو خو تلو به که نه، نو ویشتو سره څه تعلق جوړېدو چې دی ویشتو.
तो अल्लाह पाक तसर सबर दे। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मकतूल अब्बास खान के दोस्त और यानी शाहिद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। उस्ताद सुनम दे कैसर मजिद दस किस्सा बता सो मौका मौजूद हुई कना जी د مونږ ډراپ کو څه تقریبا 20 یارد پورې د هغې کور و نو هغې کور ته تلو په دې دوران کې مونږ روانېدلو نو هغه فایرنګ وشو شاته ما ملګري ته وویل مې ودرېږئ آباز باندې چا ډزې وکړې نو په دې دوران کې یو بایک راووتو ډېر سپیډ سره لاړو مونږ سره تېر شو نو چونکې مونږ خو ډزې هم واورېدلې هم کتله نو مونږ ډایرکټ هغې بایک پسې روان شولو او بایک څه تقریبا 3 کیلومتر پورې مونږ هغه چیس کو هغې نه پس هغه مونږ هیټ هم کو هغه موټر سایکل نه لړ هم شو دومره بې دردۍ سره لړ شو چې هغه چغه مو واله خو هغه ټیم زخمی و په ډز لګېدل نه هغه په ډز نه خو هغه باندې یو وحشت تاری و نو هغې نه بعد هغې سره چونکې ویپنز و مونږ نږدې نه شوی ورتلی نو مونږ لږ فاصلې کې ترې ودرېدلو چې مونږ واپس چونکې 4 o'clock ټایم و ارلی مارنینګ او په الګ صبح سے ستا وي سهار وختي ټایم تیاره وه خو بس موټر سایکل یو مغزي کې پرېښودو او دی په کوڅو کې غیب شو او موټر سایکل هم پاتې و څادر هم پرېښی و چابي هم پکې وه ګړۍ هم وه چونکې هغه پرېوتې و ګړۍ هم ترې پرېوتې وه نو هغه بیا چونکې واپس مونږ عباس دی جای وقوع ته راغلو هلته کور مخې ته راغلو نو هغې ویل چې هغه یې هاسپیټل ته ورسولو مونږ بیا ډایرکټ هاسپیټل ته لاړو هاسپیټل کې هلته والد صاحب هم موجود و نو هلته مونږ ته پته ولګېده چې عباس اوس پاتې نه شو د دنیا کې شهادت نو لکه چې څه وخت مونږ چې دا واقع وشو نو هغه اهل علاقې والا دا ویل چې دا بایک والا چې کوم 2-3 پیره دی کرسي ته ننوتي بیا راوتي کله چې تاسو رالي دا بایک والا موجود تاسو قتل یو نه دا بایک والا مونږ نه وکتلی مونږ چونکې روانېدو او شاته ډزې شوې نو مونږ صرف ډزې اوازونه واورېدل او بیا مونږ هغه بایک پسې لاړلو عباس اوس تاسو ډېر ښه کلوز فرینډ و په لارې کې څه ګپ شپ به لګېدلي هغه آخري خبرې اوس هم درته یادېږي هغه د ډرایور سایډ باندې ناست و زه هغه شاته ناست وم نو د هغه ویښتو باره کې ډسکشن لګیا او زه هغې شاته ناست وم نو هغې ویښتو کې ما ګوتې هم وواللې او هغه دا هم ویل چې اوس خو راته بچی وایي چې راشه پاپا پونې درله وکړم نو هغې سره آخري لمحات ډېر زیات دردناک او ډېر زیات لکه یادېدلو واله دي بار بار یادېږي څه وخت چې کوزېدو نو څه خبره شوې وه داسې چې یاره سړی و چې بس کاش دې ګاډي نه وې کوشوې زندګي به یې بچ شوې وه لږ لیټ شوي به وو لکه داسې څه شته خبرې داسې خو دا خو چې ډېر هسموک و ډېر ګپ شپي و هر چا سره به ډېر زیات ګپ لګولو داسې که مونږ ته پته وه نو مونږ به دې کله هم نه و پرېښودی او چې کله دې کوزېدو نو مونږ خدای پاماني هم ورسره وکړله او ما ورپسې اواز هم وکړو چې عباس څه خو دې پرې نه ښودل نو هغه بس لاس اوچت کو چې نه ورځئ بس هېڅ هم نه دی پاتې بس بیا منټ پس عباس نو منټ پس بس صرف د هغه یادونه مونږ سره پاتې شول الله پاک دې هغه لا جنتونه ورکړي او تاسو ټول له صبر آمین हमारे साथ एसपी कैंट जुनैद खरल मौजूद है इनसे बात करते हैं सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था कस्टम एहलकार को कत्ल किया गया था हुआ क्या था वजह क्या सामने आई मुलजिमान कौन थे जी 2 जुलाई का वाक़या है रात को लेट तकरीबन 2 बजे ये बंदा अब्बास अहमद जो कस्टम का एहलकार है कस्टम कलेक्ट्रेट में तैनात है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है 2 घंटा उनके साथ गुजारने के बाद 4 बजे घर वापस आता है इसको दोस्त गली के बाहर छोड़ के जाते हैं जैसे ही अपने घर के करीब जाता है तो 2 बंदे मोटरसाइकिल पे आते हैं और वहाँ पे इनकी क्रॉस फायरिंग होती है और ये बंदा वहाँ पे हलाक हो जाता है तो फिर जब तफ्तीश हुई क्या पता चला कि ये वाक़या आया स्नैचिंग थी टारगेट किलिंग थी या कुछ ज़ाती वजह थी इसमें जो पहली चीज़ स्टैंड आउट करी कि इस बंदे को कस्टम के जो एहलकार है अब्बास अहमद इसको 4 गोलियां लगी हैं तो जो अमूमन स्नैचिंग की वारदात होती हैं तो उसमें देखने में आता है कि पहली बात तो बहुत कम ही ये इस्तेमाल होता है इस तरह फायरिंग का और दूसरा वो लोग बस जल्दी में अपना काम करके भागने की कोशिश करते हैं तो ये एक चीज़ हाईलाइट हुई हमने इसको तमाम एंगल से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया लेकिन इवेंचुअली जो उसका ड्रॉप सीन आया वो यही आया कि 2 आइसमायर थे इलाके में यहाँ पे वो छोटी मोटी चोरी करते थे
और वो स्नैचिंग की नीयत से निकले थे। इस बंदे के पास खुद पिस्तौल था जो मकतूल था कस्टम का अब्बास, तो उसको देखते साथ ही उसने भी पिस्तौल निकाला। इनके दरमियान क्रॉस फायरिंग हो गई और इन्होंने तकरीबन 4 फायर उसको मारे और वो बंदा उसकी वजह से स्नैचिंग के वारदात में हलाक हो गया। तो जो मुल्जिमान थे वो इस मकतूल का कोई मोबाइल फोन या पैसे या कुछ कुछ नकदी वगैरह ले गए थे? सामान नहीं लेके जा सके थे क्योंकि ये वाकया इस तरह ख़राब हो गया था। दोनों तरफ से फायरिंग हो गई और एक बंदा जो स्नैचर था जिसका बाद में आइडेंटिफिकेशन हुई अब्दुल रहमान के नाम से, उसको भी पेट में गोली लग गई। और दूसरा बंदा जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसने भी फौरन गोलियों की वजह से एक फायरिंग की और अपने आप को कवर दे के वहाँ से भागने की कोशिश की और एक बंदा हिट हो गया था। तो दोनों का वहाँ पे इस हालत नहीं रही थी कि वहाँ से कुछ उठा सकें वो। अच्छा सर, जब ये वाकया हुआ तो ये बताया जा रहा था कि जब ये दोस्तों के साथ घूम कर जब आया, सुबह के वक्त था, अलल सुबह थी, इनको उतारा मकतूल को, ये जैसे गेट तक पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने ये वारदात की। वापसी में जो उसके दोस्त थे उन्होंने फायर की आवाज सुनी, उस बाइक सवार के पीछे भागे हैं। तो उन्होंने उसको हिट किया था या ये मकतूल की फायर से जख्मी हुआ था? ये मकतूल के फायर से जख्मी हुआ था, जो हमें बाद में ये बंदा मिला भी है और उससे हम उस फायर ब्लड उसका वो भी है, उस पर बुलेट वुंड भी है उस पर। और इसके साथी भी इनके पीछे लगे थे, उन्होंने भी इसको एक्सीडेंट उसका हुआ था, मोटरसाइकिल छोड़ के दूसरा साथी भी वहाँ से फरार हो गया था। बाद में वो मोटरसाइकिल भी थाना फकीराबाद में चोरी की एक मोटरसाइकिल थी, वहाँ से चोरी हुई थी। और लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी वो हमें फिर यहाँ के कैमराज और टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस से मदद मिली और इन दो बंदों की आइडेंटिफिकेशन हुई एज अब्दुल रहमान एक बंदा जो हिट हुआ था और दूसरा बंदा अब्दुल कयूम। जब ये मुल्जिमान की आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये मुल्जिमान है, फिर पुलिस मुकाबला हुआ, उसमें एक मारा गया। जो मुल्जिम मारा गया था वो कौन था? मुकाबला कैसे हुआ? छापा कहाँ पे मारा गया था? ये कल की इंफॉर्मेशन मिली कि दोनों साथी मौजूद हैं यहाँ पिश्ताखारा के हदूद में ही, इलाका शाहीन कॉलोनी है उस साइड पे। पुलिस वहाँ पे रेड की नीयत से जाती है कि इन दोनों को अरेस्ट करके लाया जाए और पुलिस को देखते साथ इन्होंने फायरिंग खोल दी, क्रॉस फायरिंग हुई और इसी क्रॉस फायरिंग के दरमियान में ही एक साथी जो है अब्दुल कयूम, वो अपने दूसरे साथी की फायर से लग के हलाक हो गया। और जो जो मुल्जिम था वो फरार हो गया। और जो जो गैंग था उसकी जो शनाख्त हुई, कितने अफराद पर मुश्तमिल है, पहले कहाँ पे वारदातें की, पहले कभी गिरफ्तार हुए? इनके साथ कुछ FIRs हमें मिली हैं मंशियात के हवाले से, एरियल फायरिंग के हवाले से, कि जो ये जो हमारे साथ अभी हलाक हुआ है बंदा अब्दुल कयूम के नाम से, और दूसरा साथी भागने में कामयाब हो गया वहाँ से, उसको हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। और इनका एक छोटा सा गैंग है, उस पर भी हमारे SHO और DSP साहब काम कर रहे हैं। उसी इलाके में इसी तरह के अड्डों पे बैठना, आइस वगैरह करना, छोटी मोटी चोरी करना, उसमें इन्वॉल्व है वो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वाक़े से हमने यही अखज़ किया कि किसी का घर उजाड़ कर अपना घर नहीं बसाया जा सकता, क्योंकि इसी राहज़न ने 2 बच्चे के बाप को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया, लेकिन खुद भी अपने अंजाम को पहुंच गया। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।